గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. జిమ్కి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడే. కాకి హాయ్ చెప్తుంది మళ్ళీ. నిన్న కూడా చెప్పింది. ఒక కాకి కూడా వస్తుంది ఫుడ్ కోసం. ఈరోజు వర్కౌట్ మేబీ ఆర్మ్స్ చెప్తాడేమో నేను అనుకుంటున్నాను. చూడాలి. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. జిమ్ వర్కౌట్ అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఇంకా మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలి. నిన్న సరిగ్గా ప్రోటీన్ తీసుకోలేదు, ఈరోజు ప్రోటీన్ కవర్ అయ్యే ఫుడ్స్ తినాలి. మీకు చూపిస్తా ఏమేమి తింటానో. ప్రోటీన్ కవర్ అయ్యే ఫుడ్స్, యా దట్స్ ఇట్. ఫుడ్స్ ఇప్పుడు షూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను తినే బ్రేక్ఫాస్ట్. ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి కొన్ని ఆల్మండ్, నానబెట్టిన ఆల్మండ్, 2 eggs, 2 boiled eggs, అండ్ ఇది ఏదో కేరళ ఐటమ్. ఇందులో క్యారెట్, బాదము కూర్చినటువంటి ఒక ఫుడ్ ఐటమ్. ఎలా ఉంది తినాలి, చూడాలి.
ఇది ఈ రోజున బ్రేక్ఫాస్ట్. ఎలా ఉంది, మన సైడ్ ఉండాలంటారు. ఇప్పుడే వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. క్యాట్ అరుస్తూ ఉంది, దానికి ఫుడ్ ఇవ్వాలన్నమాట. అయితే దాని ఫుడ్ ఉంది, ఇది క్యాట్ ఫుడ్. అయితే అది తినట్లా, ఫిష్ కావాలి దానికి, నాన్ వెజ్ కావాలి. అయితే మొన్న ఫిష్ తేయడానికి వెళ్ళా కదా, తెచ్చాను 1/2 కిలో మత్తి తెచ్చాను. అది డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టా. నిన్న ఇచ్చాను 3 ఫిష్లు ఇచ్చాను. అయితే తింది మంచిగా. అయితే మళ్ళీ ఈరోజు అడుగుతుంది వచ్చి. అయితే ఫస్ట్ ఆ ఫుడ్ పెట్టి, నార్మల్ ఫుడ్ ఉంటుంది, అది పెడితే తినలా. దానికి ఫిష్ కావాలి. సో నేనేం చేస్తాను, డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి వాటర్లో పెట్టాలి కాసేపు, బౌల్లో. చల్లిపోవాలి కదా ఫ్రీజింగ్. అది ఆగట్లేదు, అరుస్తూ ఉంది, అని అరుస్తూ ఉంది ఫిష్ కోసం. పిల్లలు అక్కడ లోపల ఉన్నాయి. 1 మంత్ పైన డెలివరీ అయ్యి, పిల్లలు ఇంకా బయటికి రావట్లే. లోపల వెళ్ళడం కూడా కుదరదు. స్టార్ట్ చేసా. ఇప్పుడు చేసే సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి టూరిజం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాను. లైటింగ్ ఎలా ఉందో లేదో చూడాలి, సెట్ చేసుకోవాలి. టూరిజం అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కొన్ని పెండింగ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, అవి ఫినిష్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫినిష్ చేశాక మిగిలినవి స్టార్ట్ చేయాలి. आईला इला वरुणीला आईला నేరేడి చెట్టు. ఇక్కడ మంకీస్ ప్రాబ్లం ఉండదు. నేరేడి చెట్టు ఎక్కొచ్చో లేదు, అమ్మ కాయలు ఉన్నాయి అసలు, బా ఫుల్ ఉన్నాయి. ఈవినింగ్ రావాలి, ఈవినింగ్ వచ్చి ఎవరినన్నా, ఇక్కడ టెంపుల్ వాళ్ళది, ఇది టెంపుల్ కదా, అడగాలి ఎక్కొచ్చో లేదు. ఎక్కనివ్వరేమో, బట్ చూడాలి, చేతికి అందరినీ కోసుకోవాలి. నేరేడుకాయలు దొరుకుతాయి ఇక్కడ, కానీ ఇట్లా ఉంటాయి, ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం. మన సైడ్ అయితే కోతులు
ఒక్కటి కూడా ఉంచలేవు. ఇక్కడ కోతుల ప్రాబ్లం లేదు, ఒక్క కోతి కనపడదు సార్. అయితే ఒకసారి తిరువూరు నుంచి నేను కల్లూరు నుంచి బియ్యంబంజర ఆ రూట్లో నేరేడు చెట్లు ఉంటాయి కానీ బైక్ వేసుకొని నేను జగదీష్ అని ఉంటాడు వెళ్ళాను, మేమిద్దరం వెళ్ళాము. ట్రై చేస్తే ఒక్కటి మంచి కాయ దొరకలేదు, ఒక్కటి. వేస్ట్, అన్నీ మంకీస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ చెట్ల మీద. మంచిగా భోంచేసాడు ఆ నేరేడు కాయల్ని. हेयर स्टाइल अच्छा है, हेयर स्टाइल अच्छा है. రెండు క్యారెట్లు 11 అంటే ఇప్పుడు 11:50 అయింది, బట్ కొంచెం లేట్ అయింది. వర్క్లో పడి ఒక్కోసారి మర్చిపోదు తినడం. రోజు లంచ్ వచ్చేసి రైస్, సాంబార్, ములక్కాయ సాంబార్ ప్లస్ చీర అంటే ఆకుకూర, ఈ 3 ప్లస్ పెరుగు, ప్లస్ ఇది పెరుగు, ఇది పులిసేరి అంటారు. పులిసేరి అంటే మన సైడు మజ్జిగ చారు అంటారే అలాంటిదే, బట్ పుల్లగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఇందులో దోసకాయ, రోజుకి లంచ్ అన్నమాట. సాంబారు, ములక్కాయలు చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి చూడటానికి, నోరు ఊరుతూ ఉంది, త్వరగా తినాలనిపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై లంచ్.
இல்லை స్నాక్స్ తినడానికి భోజనశాలకు వచ్చాను. పన్నీర్ దోశ చెప్పాను ఆర్డర్. ఇప్పటిదాకా వర్క్ చేసి లైట్గా ఒక మ్యాప్ వేసాను, ఒక 1/2 అవర్ వర్క్ మళ్ళీ చేసి కంటిన్యూ చేసే ఈరోజు. బాగా టైర్డ్ అయిపోయా, హెడేక్ వస్తుంది. రిలాక్స్ అవుదామని బయటకు వచ్చా. పొద్దాక కంప్యూటర్ స్క్రీన్లో చూసి 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 చెక్కుతుంది, చూడబుద్ది కాదు. తప్పదు, ఏం చేస్తాం ఇంకా, వర్క్ అదే కదా మన. చాలా వరకు తగ్గించేసా. ఇంతకుముందులాగా పిచ్చిగా చేయట్లా. ఇంతకుముందు అయితే మార్నింగ్ లెగడం ఫస్ట్ డెల్ ల్యాప్టాప్ ఉండేది, అది ఆన్ చేసి వాష్రూమ్కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వచ్చి కూర్చొని చేస్తూనే ఉండేవాడిని. తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్కి లేసేవాడిని, మళ్ళీ కూర్చోవడం, లంచ్కి లేగడం, మళ్ళీ కూర్చోవడం, తినడానికి మాత్రం లేగడం ఉంటాయి. బయటికి వెళ్ళేది ఉంటే అప్పుడు నైట్ 12, 1 కూడా వేయలేదు ఒకప్పుడు. అంత వేస్ట్ అదంతా చేయడం. అట్లా సింపుల్గా ఎలా చేయాలి నేర్చుకోవాలి, స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి. అంటే నాకున్న ఆప్షన్స్, నాకున్న వర్క్ టైప్ వేరే వాళ్ళకి వేరే ఉండొచ్చు. నాది ఓన్ యాప్ కాబట్టి నాది నేనే వర్క్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అంత హార్డ్ వర్క్ చేశాను. సాంబార్ చట్నీ ఇచ్చాడు. పన్నీర్ ముక్కలు ఉన్నాయి లేవని కట్ చేసి చూసాను, ఉన్నాయి. చూడగానే కొంచెం ఎనర్జీ వచ్చిందబ్బా. బాగుంది. ఓకే, మన సైడు పన్నీర్ దోశని ఇట్లా గ్రేట్ చేస్తారా, అట్లా కాదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా పన్నీర్ కర్రీలో ముక్కలు వేసినట్టు వేసాడు. తెలియదు ఎట్లా కూడా చేయొచ్చని. మన సైడు దోశలు ఉండేవి, ఇది అంటారు బండిని. అల్వాల్లో శ్రీ బేకరీ పక్కన ఉంటుంది. వరుసగా 10 దోశలు వేస్తాడు. బేగం బజార్ దోశ అంటారు. నాకు తెలిసినది, మరి పేరు వేరే ఉంటుంది, కామెంట్ కొట్టండి. ఇందులో వాడు గ్రేట్ చేస్తాడు నీట్గా పనీర్ని. ఇక్కడ నుంచి చాలా పన్నీర్ దోశ ఎప్పుడు తిన్నాను, ఫస్ట్ టైం తింటుంది. మనం పన్నీర్ కర్రీ రోటీ ఆర్డర్ చేస్తాం కదా, అంత వేసాడు కర్రీ లోపలాడు. అది బాగుంది. ఇట్లా క్యారెట్ ముక్కలు తిన్నాయి. ఈరోజు 2 తిన్నా క్యారెట్లు. ఇట్లా తిన్నాను. క్యారెట్లు తిన్న రోజు మంచి కళ్ళు మంచిగా అనిపిస్తాయి, బ్లర్ అనిపించదు.
ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ బ్లర్ అనిపిస్తాయి కళ్ళు. రెగ్యులర్గా డైట్ ఫాలో అవ్వలేము, ఎంత పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ అయినా ఫాలో అవ్వలేదు. హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని చక్కగా టీ ఎంజాయ్ చేస్తాను. అయితే ఒక చాయ్ వితౌట్. టీ వచ్చింది వేడి వేడిగా, మంచిగా వేడి, మరీ బాగా గరం గరంగా లేదు, వేడి వేడిగా లేదు, మంచిగా ఉంది. ఒక పన్నీర్ దోశ, ఒక చాయ్. లాటరీ షాప్ మూసేశాడు, అంటే ఎండ ఎదురెండ వస్తుంది కదా, రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు పాపం, ముసలాయన కదా.